Very good morning to all. Yesterday we had discussed about the methods of plane tabling. So there are basically four main methods of carrying out the plane table survey. So yesterday we discussed in detail about first two method of plane table surveying. So in that first method is the method of radiation. Then second one is the method of intersection. So we discuss in detail about the method of radiation as well as method of intersection during last lecture. So we will see before starting the next two method about radiation method and intersection method in short. So radiation method is one of the simple and very easy method of plotting point on the ground with the help of plane table. So radiation method is the first method which are invented to carry out the plane table survey. Now the main purpose of radiation method is to find the point on the ground by taking simple linear measurement and converting that linear measurement on the ground from the ground to the drawing sheet by selecting a suitable scale. So in radiation method, radial lines are drawn with the help of fiducial edge of the alidade. So we know the structure of the alidade. So in the alidade, there are two main parts of the alidade, eyepiece and objective. So eyepiece is the point from where we are seeing the object, and objective is the point which are used for bisecting the ranging rod or target station, flag station. So by using the fiducial edge or marking edge of the alidade, we are drawing the radial lines which are exactly parallel to the point or line which exists on the ground. So radial lines are drawn, and these radial lines are exactly parallel to the line which exists on the ground. So we have to select a suitable scale and plot the point and position of the point which are on the ground. So this method is very simple. Orientation is not required in this method as we are performing to look the operation of locating various point on the ground by single station only. सो या मेथडमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे ती या ठिकाणी ओरिएंटेशन करण्याची आपल्याला गरज नाही, कारण आपण प्लेन टेबल स्टेशन या मेथडमध्ये शिफ्ट करत नाही. एकाच प्लेन टेबल स्टेशनवरून ग्राउंडचे वेगवेगळे जे पॉईंट आहेत ते आपण त्या पॉईंटची पोझिशन या मेथडमध्ये फिक्स करू शकतो. सो देर इज नो नीड ऑफ मार्किंग द नॉर्थ डिरेक्शन or there is no need of doing the orientation operation because we are not shifting the instrument in this method. Okay, now the advantages of this method are, this method is simple one, there is no any headache or difficulty in plotting the point position. Therefore this method is adopted when the point we want to locate the position of the point. Now one more advantages of this method is, if the point which are located on the ground is large in number, means we want to plot the maximum number of points on the ground, then radiation method is quick method because we are simply measuring the linear distance on the ground and converting that linear distance by choosing suitable scale on the paper. Therefore this method is very simple method one. Now this method is also easy method
because there is no any more operation is required in this method. Therefore, this method is adopted. Now we are shifting to the next method, that is the method of intersection. So intersection method is also quite simple like radiation method. Here, for carrying out the intersection method, we need a orientation operation because the minimum number of station required to carry out the survey by intersection method is 2. Therefore, as we are shifting the instrument, so we need to orient the plane table at the successive station. So the method of intersection, so minimum 2 station is required to carry out the intersection method. So the very simple thing in the intersection method is we need not to take any measurement on the ground. We need to take only one measurement, that is the measurement of baseline AB. So AB is the baseline. So baseline is defined as the line which are measured between two plane table station. या ठिकाणी दोन प्लेन टेबल स्टेशन आहेत ए आणि बी, यामधले जे काही डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स मेजर करणं हे महत्त्वाचं आहे. जे दोन प्लेन टेबल स्टेशनमधले डिस्टन्स आहे त्याला म्हणतात बेसलाईन. आता ह्या बेसलाईनचंच फक्त मेजरमेंट आपल्याला घ्यावं लागतं. या ठिकाणी आपल्याला पी हा जो काय पॉईंट आहे, ज्या ठिकाणी आपण रेंजिंग रॉड पकडलेला आहे, त्याची पोझिशन आपल्याला फिक्स करायची आहे. सो ती फिक्स करत असताना मध्ये रिव्हर आहे. सो रिव्हरचा जो डिस्टर्बन्स आहे तो जर आपल्याला डिफिकल्टी क्रिएट करत असेल मेजरमेंट घ्यायला, तर आपण इंटरसेक्शन मेथडचा वापर करून ए पी हे डिस्टन्स किंवा बी पी हे डिस्टन्स फाइंड आउट करू शकतो आहे. सो या मेथडमध्ये 2 रे ड्रॉ केलेले आहेत. ए स्टेशनवरून ए पी हा रे ड्रॉ केलेला आहे आणि बी स्टेशनवरून बी पी हे डिस्टन्स किंवा रे ड्रॉ केलेला आहे. आता ए पी आणि बी पी हे रे ज्या ठिकाणी एकमेकाला कट करतील, तो जो काही पॉईंट आहे त्या पॉईंटला म्हटलेलं आहे स्मॉल पी. सो स्मॉल पी हा जो काही पॉईंट आहे तो पॉईंट म्हणजेच काय की जो पॉईंट आपल्याला फिक्स करायचा आहे ग्राउंडवरती. सो या मेथडमध्ये ज्या 2 लाईन्स एकमेकाला इंटरसेक्ट ज्या ठिकाणी होतात ते इंटरसेक्शन आपल्याला पॉईंटची पोझिशन फिक्स करू शकतो आहे. नाऊ वी विल सी व्हॉट इज द नेक्स्ट मेथड, that is the method of traversing. So traversing, we already discussed what is the traversing survey in basic survey subject. Traversing is a very different kind of survey. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला ट्रॅव्हर्सिंग म्हणजे काय हे व्यवस्थित लक्षात आलं पाहिजे. ट्रॅव्हर्स म्हणजे काय, तर ट्रॅव्हर्स याचा अर्थ आहे मागोवा घेणे. ज्यावेळेला शिकारी शिकार करत असतात त्यावेळेला शिकार करण्यासाठी वाघ असेल किंवा हरिण असेल किंवा जे काही ज्याची शिकार करायची आहे त्याच्या पायाच्या ठशाचा मागोवा घेऊन आपण शिकार करू शकतो आहे. सो ट्रॅव्हर्सिंग म्हणजे मागोवा घेणे. जसं आपण बघतोय की ट्रॅव्हर्सिंग मेथडमध्ये द स्टेशन्स आर प्लॉटेड बाय मेथड ऑफ रेडिएशन. म्हणजे जे वेगवेगळे स्टेशन्स आहेत ते रेडिएशन मेथडचा वापर करून पहिल्यांदा प्लॉट केले जातात. सो रेडिएशन मेथडमध्ये पहिल्यांदा बॅक साईड आणि फोर साईड घेतली जाते आणि वेगवेगळे जे स्टेशन्स आहेत ते प्लॉट केले जातात. त्याच्यानंतर डिस्टन्स आर जनरली मेजर्ड बाय टॅक्योमेट्रिक मेथड अँड सर्वे वर्क हॅज टू बी परफॉर्म्ड विथ ग्रेट केअर. म्हणजे खूप काळजीपूर्वक जे काय मेजरमेंट घेतले जातात, कारण यामध्ये जे काय ॲक्युरेसी आहे ती जर ॲक्युरेसी आपल्याला पाहिजे असेल तर जे काय मेजरमेंट आहे ते व्यवस्थित आपल्याला प्लॉट करावे लागतात. नाऊ द नेक्स्ट वी विल सी द स्केच ऑफ द ट्रॅव्हर्सिंग. या ठिकाणी 4 स्टेशन आपण सिलेक्ट केलेले आहेत. ए बी सी डी हे 4 ट्रॅव्हर्सिंग स्टेशन आहेत.
सो या ट्रॅव्हर्सिंग स्टेशनमधले जे काही डिस्टन्स आहेत, म्हणजे ए बी हे डिस्टन्स, त्याच्यानंतर ए बी हे डिस्टन्स, सॉरी, ए बी सी डी हे 4 सर्वे स्टेशन आपण सिलेक्ट केलेले आहेत ट्रॅव्हर्सिंगसाठी. मध्ये आपल्याला जर सर्वे करायचा असेल, ओके, सो बिल्डिंग इज लोकेटेड ॲट दिस सेंट्रल लोकेशन, then you have to carry out the survey, that is the point are selected, stations are selected all around the building, okay, and we are traversing around the building in clockwise sense or anti-clockwise sense. सो क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये आपण सर्वे करतो ह्याच्यामध्ये. सो क्लॉकवाईज सर्वे करत असताना आपल्याला पहिल्यांदा ए बी हे डिस्टन्स, ग्राउंडचं डिस्टन्स ए बी हे मेजर केलं जातं आहे. ते डिस्टन्स स्केल घेऊन शीटवरती प्लॉट केले जाते. सो स्मॉल ए बी इज अ डिस्टन्स विच आर मेजर्ड or which are plotted on the drawing sheet, okay. Then BC is again the second distance. सो बी या ठिकाणी प्लेन टेबल शिफ्ट करून त्याचं ओरिएंटेशन केलं जातं आहे. ओरिएंटेशन बाय बॅक साइटिंग केलं जातं आहे. आता ओरिएंटेशन केल्यानंतर नेक्स्ट जे डिस्टन्स आहे बी सी हे डिस्टन्स मेजर केलं जातं ग्राउंडवरला आणि स्केलनं प्लॉट केलं जातं ड्रॉइंग शीटवरती. या पद्धतीनं सी आणि डी या स्टेशनवरती प्लेन टेबल शिफ्ट करून जे काय मेजरमेंट आहे आणि प्लॉटिंग आहे ते केलं जातं आहे. सो या मेथडमध्ये आपण काय केलं आहे की बिल्डिंगच्या अराउंड किंवा बिल्डिंगच्या पेरिफेरीमध्ये किंवा बिल्डिंगच्या भोवती आपण वेगवेगळे पॉईंट्स लोकेट केलेले आहेत, सर्वे स्टेशन लोकेट केलेले आहेत आणि जो सर्वे केलेला आहे तो त्याच्या अराउंड क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये किंवा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये घेतलेला आहे, ओके. सो या पद्धतीचा जो काय सर्वे आहे त्याला म्हणायचं मेथड ऑफ ट्रॅव्हर्सिंग, ओके. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड. मी जे काही तुम्हाला आता सांगितलं दॅट इज द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रॅव्हर्सिंग. सो दिस मेथड इज ऑल्सो सिम्पल वन, but the chances of making error in this traversing survey is more because you have to shift the instrument more than 2 to 3 times. So number of traverse station increases, therefore there may be chances of error in the survey work. Therefore to carry out the traverse survey a great accuracy is required. So surveyor must be skilled to carry out the traversing survey, okay. So this is also a fast survey. You can take the measurement or plot the drawing by minimum time. So these are the advantages of the traversing survey. And last one is the method of resection. So resection is the process of determining plotted position of the station occupied by plane table by means of sight taken towards known point, location of which have been plotted. थोडक्यात काय की रिसेक्शन ही जी काही मेथड आहे ही प्लेन टेबल सर्वेचे जे काही स्टेशन आहे, ज्या ठिकाणी आपण प्लेन टेबल सर्वेचा स्टेशन आहे तो शोधून काढण्यासाठी आपण रिसेक्शन ही मेथड वापरू शकतोय. नाउ सी रिसेक्शन मेथडमध्ये, सो मेथड ऑफ रिसेक्शन इज ऑल अबाउट टू लोकेट द प्लेन टेबल स्टेशन, ओके. सो मेथड ऑफ रिसेक्शन इज द डिफरंट मेथड ऑफ सर्वे. आता there are method of resection is for determining the position of plane table station. प्लेन टेबल स्टेशनचे पोझिशन लोकेट करण्यासाठी मेथड ऑफ रिसेक्शनचा वापर केला जातो आहे. सो देर आर 4 मेथड्स ऑफ रिसेक्शन. मेथड ऑफ रिसेक्शन 4 पद्धतीने करता येते. पहिली मेथड आहे बाय कंपास, दुसरी मेथड आहे बाय बॅक साइटिंग,
तिसरी मेथड आहे बाय 2 पॉईंट प्रॉब्लेम आणि चौथी मेथड आहे बाय 3 पॉईंट प्रॉब्लेम. सो कंपास, बॅक साइटिंग, 2 पॉईंट प्रॉब्लेम आणि 3 पॉईंट प्रॉब्लेम या 4 पैकी कुठल्याही एका मेथडचा वापर करून आपण प्लेन टेबल स्टेशन जे मिसिंग आहे ते परत आपण शोधून काढू शकतोय. ओके, सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड ऑफ रिसेक्शन. This is the sketch of the method of resection. So here we want to locate the plane table station P. कॅपिटल P हे काय आहे, मिसिंग प्लेन टेबल स्टेशन आहे ज्याची पोझिशन आपल्याला फिक्स करायची आहे. सो या पद्धतीमध्ये आपल्याला AB हे डिस्टन्स मेजर करावं लागेल. त्याच्यानंतर BP हे डिस्टन्स मेजर करून आपण P ची पोझिशन रे ड्रॉ करून फिक्स करू शकतोय. सो मेथड ऑफ रिसेक्शन हे तुम्हाला स्टडीसाठी प्रॅक्टिकलला तुम्हाला या लेवलला नाही, डिप्लोमा लेवलला नाही आहे. सो ज्यावेळेला तुम्ही डिग्री लेवलला किंवा हायर स्टडीला जाल त्यावेळेला तुम्हाला मेथड ऑफ रिसेक्शन, 2 पॉईंट प्रॉब्लेम म्हणजे काय, 3 पॉईंट प्रॉब्लेम म्हणजे काय, याचे सगळे जे डिटेल्स आहेत ते तुम्हाला डिग्री लेवलला स्टडी करता येतील. सो आत्ता तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवायचं की मेथड ऑफ रिसेक्शन ही कशाबद्दल आहे. So method of resection is all about to locate plane table station only. Method of resection is not used to locate the point on the ground, but it is used to locate the plane table station, especially when it is missing. So missing जे plane table station आहे त्याची जी काही पोझिशन आहे ती फिक्स करण्यासाठी मेथड ऑफ रिसेक्शन आहे. ही एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. सो मेथड ऑफ रिसेक्शनमधले 4 प्रकार आहेत ते लक्षात ठेवा. याच्यावरती तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारली जाते. राईट डाऊन द मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग. सो मेथड ऑफ रिसेक्शन वरती सेपरेट नोट विचारली जात नाही. सो तुम्हाला क्वेश्चन विचारला तर तो व्हॉट डू यू मीन बाय प्लेन टेबल सर्वेइंग, enlist different method of plane table surveying and explain any 3 method in detail. सो 4 मेथड मी ज्या एक्सप्लेन केल्या त्यापैकी कोणत्याही 3 मेथडचा तुम्ही व्यवस्थित स्टडी करा. ज्या 3 मेथड तुम्हाला सोप्या वाटत आहेत त्याचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करून त्याचे काय आन्सर आहे ते तुम्ही आन्सर लिहू शकताय. ओके, सो इट इज अप टू यू विच मेथड यू are understood very well, so you have to prepare that method only. Okay, now there are by compass we can use to locate the station point by using the compass or trough compass. So this is the sketch of the trough compass. Okay, then again you have the 2 point problem. So these all you are going to study at degree level, so you just keep in mind what is 2 point problem. 2 point problem, this is a sketch. The 3 point problem, this is also the method of resection, 3 point problem. Okay, सो ह्याचा सगळा स्टडी 2 पॉईंट प्रॉब्लेम, 3 पॉईंट प्रॉब्लेम ह्याचा स्टडी हा तुम्हाला डिग्री लेवलला आहे. याचा आता तुम्हाला स्टडी करायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला हे माहिती असावं याच्यासाठी मी हे सांगत आहे. ओके, मेकॅनिकल मेथड आहे. ओके, आता याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, दिस इज द लास्ट पॉईंट इन दिस टॉपिक, दॅट इज पॉईंट टू बी केप्ट इन माइंड इन प्लेन टेबलिंग. प्लेन टेबल सर्वे करत असताना कोणकोणते पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील किंवा काय काळजी घ्यावी लागेल. सो द फॉलोइंग पॉईंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाईल डुईंग द प्लेन टेबल सर्वे. पहिला आहे, ग्राउंड पॉईंट शॅल बी मार्क्ड ॲज ABC एक्सेट्रा अँड पेपर पॉईंट शॅल बी मार्क्ड ॲज ABC एक्सेट्रा. आता प्लेन टेबल सर्वे करत असताना ग्राउंडवर जे पॉईंट आपण मार्क केलेले आहेत किंवा ज्या ठिकाणी आपण पेग सेट केलेला आहे ग्राउंडवरती किंवा ॲरो सेट केलेला आहे, सो ग्राउंडवरती जे काय पॉईंट आपण सिलेक्ट केलेले आहेत
त्याला कॅपिटल लेटरने मार्क करावे. जसं की ABCPQR कॅपिटल. आणि जे काही कॅपिटल लेटरनं जे मार्क केलेले पॉईंट आहेत ते ज्यावेळेला आपण ड्रॉइंग शीटवरती ट्रान्सफर करतोय यू फॉर्कचा वापर करून, त्यावेळेला त्याला नाव हे स्मॉल लेटरमध्ये द्यावं. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट. सो सगळ्यांनी हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो लक्षात ठेवावा. ग्राउंडवरले पॉईंट हे कॅपिटल लेटरनं दाखवावे आणि ड्रॉइंग शीटवरचे जे काही पॉईंट आहेत ते स्मॉल लेटरनं इंडिकेट करावेत. त्याच्यानंतर दुसरा, द रे ड्रॉन फ्रॉम सर्वे स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट शाल बी ड्रॉन बाय डॅश्ड लाईन. सो डॅश्ड लाईनचा वापर करून जे काय रे तुम्ही सर्वे स्टेशन पासून जे रे ऑब्जेक्टकडे जाणारे जे काही रे आहेत ते ड्रॉ करावेत. देन नेक्स्ट, द अलिडेड शुड बी प्रॉपरली पिव्होटेड व्हाईल सायटिंग द ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय की ते जे काय अलिडेड आहे, सपोज आपण सर्वे स्टेशन ए आहे जे आपण ड्रॉइंग शीटवरती स्मॉल एनं दाखवलेलं आहे. सो पिव्होटेड म्हणजेच काय, ज्या ठिकाणी आपण स्मॉल ए दाखवलेलं आहे ड्रॉइंग पेपरवरती त्या ठिकाणी बाय युझिंग स्मॉल पिन ड्रॉइंग बोर्डवरती जशी आपली टाचणी असते त्या टाचणीचा वापर करून तो पॉईंटच्या ठिकाणी टाचणी सेट करावी. आणि अलिडेडची जी काही फिड्युशियल एज आहे ती पिव्होट झाली पाहिजे. त्या पॉईंटला जस्ट तुम्ही टच करायचे आहे. त्याला कुठल्याही प्रकारचं डिस्टर्ब होईल अलिडेड किंवा ती जी काही पॉईंट आहे तो त्याची पोझिशन डिस्टर्ब होईल असं कुठल्याही प्रकारचे ॲक्शन तुम्ही करायची नाही. देन नेक्स्ट, द फर्स्ट सर्वे स्टेशन अँड स्केल ऑफ द मॅप शाल बी चूजन दॅट इंटायर एरिया कॅन बी प्लॉटेड. म्हणजेच काय, जो काय इंटायर एरिया आपल्याला प्लॉट करायचा आहे तो त्या ड्रॉइंग शीटवरती व्यवस्थित आपण लोकेट करू शकू असं स्केल तुम्ही चूज करायचं आहे. सो एरिया जर लार्ज असेल तर स्केल हे स्मॉल घ्या आणि एरिया जर स्मॉल असेल तर स्केल लार्ज घेऊ शकताय. म्हणजेच काय की एरियाची साईज काय आहे किंवा प्लेन टेबल सर्वे ज्या ठिकाणी करायचं आहे ग्राउंडचं त्याची साईज काय आहे त्याच्यानुसार तुम्ही ठरवायचं आहे की तुम्हाला स्केल काय घ्यायचं आहे ते. त्याच्यानंतर व्हाईल इस्टॅब्लिशिंग मॅग्नेटिक नॉर्थ ऑन द पेपर थिंग्स शुड बी टेकन टू अवॉइड लोकल अट्रॅक्शन. ओके, जसं मी सांगितले की लोकल अट्रॅक्शन, मॅग्नेटिक नीडल हॅज अट्रॅक्शन टुवर्ड्स द सम स्टील और आयर्न आर्टिकल्स, ओके, और ऑब्जेक्ट्स. त्याच्यामुळे लोकल अट्रॅक्शन कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी ॲक्ट होणार नाही त्या प्रकारची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे. जसे की व्रिस्ट वॉच घालून प्लेन टेबल सर्वे किंवा ड्रॉइंग करू नये किंवा ज्या ठिकाणी हाय इलेक्ट्रिक केबल्स आहेत त्या ठिकाणी प्लेन टेबल स्टेशन सिलेक्ट करू नये. या पद्धतीची काळजी तुम्ही घेतली पाहिजे. द नेक्स्ट, द प्लेन टेबल शुड बी क्लॅम्प्ड आफ्टर सेंटरिंग अँड लेवलिंग. द टेबल शुड बी रोटेटेड ॲट एनी ऑफ द डिरेक्शन. म्हणजे प्लेन टेबल स्टेशन हे व्यवस्थित क्लॅम्प केलं पाहिजे. सो क्लॅम्प करत असताना सेंटरिंग आणि लेवलिंग हे व्यवस्थित करता यावं या पद्धतीने ते क्लॅम्प केलं पाहिजे. ओके, सो दीज आर द सम कॉमन और जनरल instruction for carrying out the plane table survey. Okay, these instructions should be followed by each surveyor in order to get the accuracy of the work. Okay, so this much is sufficient for today. We will discuss the next part in our next lecture, and that part is the error in plane table surveying. जे कोणकोणत्या प्रकारचे चुका होऊ शकतात एरर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये इन डिटेलमध्ये शिकणार आहे. ओके, सो वी स्टॉप फॉर टुडे. थँक्यू.